आम्भମାନଙ୍କ उद्धारकर्ता प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କ बहुमूल्य ओ महत् नामरे समस्तଙ୍କୁ मोर आंतरिक प्रेम नमस्कार जनाए। पुनर्बार प्रभु मो प्रति अनुग्रह देइथिबारु प्रभु को मु धन्यवाद दिए। जो माने मध्य एही वाक्य को सुनिबा को जाउछंती ध्यानर सहित प्रार्थनार सहित एवं धैर्यर सहित शेष पर्यंत शुणु। निश्चिंत भावे प्रभु आपण मानंकु तांको वाक्य द्वारा आशीर्वाद करिवे। बाइबल इतिहासर प्रथम शताब्दी रोम सम्राट डोमिशन द्वारा जेतेबेले मंडली मध्य को ताड़ना आसिला सही समय विश्वासी और शिष्य माने छिन्न भिन्न हेले। एही समय ईश्वर राज्य सुसमाचार प्रचार और प्रसार साक्ष्य हेतु किए क्यों प्रकार भाव ताड़ना प्राप्त हेले। ठीक एही समय जहन को मध्य ताड़ना आसिला। हुए तो जहन तेल कढ़ई रे जेतेबेले छणा गले से मृत्यु वरण करने कथा, मात्र प्रभु तांको अनुग्रह देले। किंतु रोम सम्राट डोमिशन एफेसियस सहरर निकटवर्ती एजियन समुद्र मध्यरे थिबा पात्म नामक द्वीपरे जहनଙ୍କୁ निर्वासित करुछंती, जहाँकि राजदंड भावे एही पात्मद्वीप परिचित। जो द्वीप की निर्जन बा जनशून्य थिला, जो द्वीप पथुरिया और कंटकमय थिला, जो स्थान रे खाली साप और बिछा कंकड़ार स्थान थिला, वर्तमान जहन एही द्वीप मध्यरे निसंग समाज ठारू दूर, परिवार ठारू दूर, निज सहबंधु एवं सहकर्मी ठारू दूर, क्षुधा तृषारे निजर समय को बिताइबे जहनक जीवन रे आसिला सही दुख, जहनक जीवन रे आसिला सही भय, शारीरिक भय, मानसिक भय और आत्मिक भय मध्यरे से बिताइबे निजर जीवन को। ठीक एही समय रे स्वयं ईश्वर जहनक दर्शन दे अपना दक्षिण हस्त थई जरूरी संवाद देउछंती, जहा आजिर ख्रीष्टीय समाज निमंते, जहा आजिर मंडली निमंते प्रयोज्य, जहा आजिर विश्वासी विश्वासिनी परिवार निमंते अति जरूरी, जहा आजिर दास दासी मानक निमंते अति आवश्यक संवाद अटे। जानते कि कौन से ही पात्मद्वीपर जरूरी संवाद थिला? दयाकरी धर्मशास्त्र बाइबल मध्यरु आम माने पाई परिबा। प्रकाशित वाक्य 1 पर्व 17 पद एवं 18 पद। प्रकाशित वाक्य 1 पर्व 17 पद एवं 18 पद मु पढ़ुछि, दयाकरी आपण माने ध्यान सहित शुणु। ताहांकु देखि मु मृत परी ताहांको पाद तले पड़गली। सेथिरे से मो उपरे आपणा दक्षिण हस्त थोई कहिले, भय कर नाही, आम्भे प्रथम ओ शेष, पुणी स्वयं जीवी, आम्भे मृत हेलु, आउ देख आम्भे जुगे जुगे जीवित अटु, पुणी आम्भर हस्तरे मृत्यु ओ पाताळर कंची अछि। स्वयं ईश्वर आपणा दक्षिण हस्त थोई जहनଙ୍କୁ कहउछंती, भय कर नाही। 18 पदर प्रथम अंश रे लिखा जाए, भय कर नाही। एक विजयर संवाद, एक नैराश भरा जीवन मध्यरे थिबा समय आशार संवाद, एक दुख अवसाद मध्यरे थिबा समय एक आनंदर संवाद, एक सांत्वनार संवाद, एक भय दूर करिवार संवाद स्वयं ईश्वर जहन को दान करुछंती। कारण कौन? ईश्वर ए प्रकार संवाद देवा पछरे कौन से रहस्य, कौन से तात्पर्य, कहीं ईश्वर ए प्रकार संवाद देले आ कहले भय कर नाही। आज आमे एही स्थान
ତିନୋଟି କାରଣ ଦେଖିବା। ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର ଆଜିର ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ବିଶ୍ୱାସୀ ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ଆଜି ଏ ପ୍ରକାର ଭୟର ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛି। ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଭୟ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଗୃହରୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମୟରେ ଭୟ, ମନୁଷ୍ୟ ନିଜ ଗୃହରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଭୟ, ଅଫିସକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଭୟ, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଯିବା ନିମନ୍ତେ ଭୟ, ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟ। କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱର ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ମୋତେ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମ୍ବାଦ, ସେହି ବିଜୟର ସମ୍ବାଦ, ସେହି ଆନନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ, ସେହି ପାତ୍ମଦୀପରୁ ଦେଇ କହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ। କାହିଁକି ଭୟ କର ନାହିଁ? କାରଣ କ'ଣ? ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ, ଭୟ କର ନାହିଁ କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। 18 ପଦ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। 18 ପଦ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ କହିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରଥମ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ଠାରୁ ସବୁ କିଛି ହୋଇଅଛି, ଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ମୋ ନିମନ୍ତେ ସବୁ କିଛି। ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ, ମୁଁ ହେଉଛି ସର୍ବେସର୍ବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକରେ ଈଶ୍ୱର 3 ଥର ନିଜକୁ ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ ମୁଁ ହିଁ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 41 ପର୍ବ 4 ପଦର ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଆଦି ପୁଣି ଶେଷକାଳୀନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ହିଁ ଆମ୍ଭେ ସେ ହିଁ ଅଟୁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 44 ପର୍ବ 6 ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଂଶରେ କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ଆଦି ଓ ଆମ୍ଭେ ଅନ୍ତ, ପୁଣି ଆମ୍ଭ ଛଡ଼ା ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ ନାହିଁ। ଯିଶାୟା ପୁସ୍ତକ 48 ପର୍ବ 12 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶରେ ସ୍ୱୟଂ ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେ ହିଁ, ଆମ୍ଭେ ଆଦି, ଆମ୍ଭେ ହିଁ ଅନ୍ତ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 3 ଥର ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 2 ପର୍ବ 8 ପଦ, 22 ପର୍ବ 13 ପଦରେ କୁହନ୍ତି ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱର ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। ଡୁବକ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 1 ପର୍ବ 15 ପଦରେ ମଧ୍ୟ ସେ କୁହନ୍ତି, ସେ ମୋହର ପୂର୍ବରେ ଥିଲେ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଜହନ ପୁସ୍ତକ 8 ପର୍ବ 58 ପଦରେ କୁହନ୍ତି, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଛି। ଜହନ ଯେତେବେଳେ ପାତ୍ମଦୀପରେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଈଶ୍ୱର ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ଜହନ ତୁମେ ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ହେଉଛି ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ତୁମ ଜୀବନର ଶେଷ ଅଟେ, ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର ସର୍ବେସର୍ବା ଅଟେ। ତୁମେ ଯେଉଁ ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛ, ଯଦି ବା ଏକୁଟିଆ ଅଛ, ଯଦି ବା ନିରାଶ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ଜୀବନକୁ ବିତାଉଛ, ଯଦି ବା ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅଛ, ମୁଁ ହିଁ ସେହି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। ଭୟ କର ନାହିଁ, ମୁଁ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ଭୟ ପାତ୍ମଦୀପରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଜହନଙ୍କର ଭୟ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଇପାରେ। ତାହା ହୁଏତ ଜଗତର ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଚଳିତ କରୁଥିବ, ତାହା ହୁଏତ ରୋଗର ଭୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟଗ୍ରସ୍ତ କରୁଥିବ, ତାହା ହୁଏତ ମରଣର ଭୟ
ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କୁହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ତୁମ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆଦି ଓ ଅନ୍ତ। ମୁଁ ହେଉଛି କ ଓ କ୍ଷ। ମୁଁ ହେଉଛି ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଜି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛି ଆଉ କହୁଛି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭର ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟର 1 ପଦରେ ମୁଁ ଅଛି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଶେଷ ଅଧ୍ୟାୟର ଶେଷ ପଦରେ। ଭୟ କର ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ଦକ୍ଷିଣ ହସ୍ତ ଥୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ କହନ୍ତି ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ହେଉଛି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ। 18 ପଦ ପୁନର୍ବାର ଆମମାନେ ପଢ଼ିବା। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି। ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ସେହି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର ସ୍ୱୟଂ କୁହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି, ଅର୍ଥାତ୍ ଜହନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଜହନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବିତ ଅଟେ ଏବଂ ଅନନ୍ତ କାଳ ପାଇଁ ମୁଁ ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜହନଙ୍କୁ ଏହା କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଜହନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିନ ଜଗତରେ ପାପ ସକାଶେ ମରିଥିଲି, ମୋତେ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଜୀବିତ ଅଟେ। କାହିଁକି ଭୟ କରୁଛ? ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ଯାହାଙ୍କ ସହିତରେ ତୁମେ 3.5 ବର୍ଷ କାଳ ରକ୍ତ ମାଂସ ଦେହ ଧାରଣ କରିଥିବା ସମୟରେ ଥିଲ, ଯାହାଙ୍କୁ ତୁମେ ତୁମ ଜୀବନରେ ଅଧିକ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବେ ମୋହର ସେବା କରୁଥିବାରୁ ମୋ ସକାଶେ ତୁମେ ଏହି ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରେ ବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ। ମୁଁ ସେହି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି, ଅର୍ଥାତ୍ ମୁଁ ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଭୟ କର ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ଜହନଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନାର ସମ୍ବାଦ, ଏକ ଭୟ ଦୂର କରିବାର ସମ୍ବାଦ ଈଶ୍ୱର ଦେଇ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଯଦିବା ତୁମ ଜୀବନରେ ସେହି ସମସ୍ୟା ଆସିଛି, ଯଦି ତୁମ ଜୀବନରେ ସେହି ମରଣର ଭୟ ଆସିଛି, ତଥାପି ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଭୟ କର ନାହିଁ। 18 ପଦରେ ପୁନର୍ବାର ସେହି ପଦ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ। ଈଶ୍ୱର ହୋଇ କ'ଣ ମରିପାରନ୍ତି କି ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ? ନା, ଏହା ତାଙ୍କର ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ବଳିଦାନ ଥିଲା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପାପ ଲାଗି ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ସେ ନମ୍ର ହେଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଆପଣାକୁ ଶୂନ୍ୟ କଲେ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଇ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହଁ କୃଷ୍ଣ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜ୍ଞାବହ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅବନତ କଲେ। କେବଳ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ ମଲେ, ମାତ୍ର ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ହେବାରୁ ପୁନର୍ବାର ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠିଲେ। ମରଣ ତାଙ୍କୁ ସମାଧିରେ ରଖିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ ମରଣରୁ ଉଠିଲେ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। 18 ପଦ ଆଉ ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖାଯାଏ ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜହନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଜହନ ତୁମେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତୁମେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କର। ମୁଁ ହେଉଛି ସେହି ପୁନର୍ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର, ମୁଁ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ହେବାରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେ, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ହେବାରୁ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଭରସା କରିପାରିବେ, ସେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ହେବାରୁ
ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଧ୍ୟାନ କୁଆଡ଼େ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କୁଆଡ଼େ? କେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜଗତ ଆଡ଼କୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭୟ ଆସିବ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରନ୍ତୁ, ଭୟ ଚାଲିଯିବ। ହଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ମୃତ୍ୟୁ ଛାୟା ରୂପ ଉପତ୍ୟକା ଦେଇ ଗମନ କରନ୍ତି ତଥାପି ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ବା ମୃତ୍ୟୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସେ ତଥାପି ସେ ଶେଷ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବେ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ଦେଖନ୍ତୁ, ତୃତୀୟ କାରଣ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? ତୃତୀୟ କାରଣ କ'ଣ? ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। 18 ପଦର ଶେଷ ଅଂଶକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଭୟ କର ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ପ୍ରଥମ ଓ ଶେଷ, ପୁଣି ସ୍ୱୟଂ ଜୀବି, ଆମ୍ଭେ ମୃତ ହେଲୁ, ଆଉ ଦେଖ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜୀବିତ ଅଟୁ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଲେଖାଯାଏ ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। କଞ୍ଚିର ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝାଏ? କଞ୍ଚିର ଅର୍ଥ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ? କଞ୍ଚିର ଅର୍ଥ ଅଧିକାରକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କଞ୍ଚିର ଅର୍ଥ ଶକ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। କଞ୍ଚିର ଅର୍ଥ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ଦୁଇଟି କଞ୍ଚି ବିଷୟରେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ। ଦୁଇଟି କଞ୍ଚି ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ପୁଣି ଆମ୍ଭର ହସ୍ତରେ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ଦୁଇଟି କଞ୍ଚି, ଗୋଟିଏ କଞ୍ଚି ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ପାତାଳର କଞ୍ଚି। ମୃତ୍ୟୁର କଞ୍ଚି ଅର୍ଥାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣାଧୀନ। ସଦାପ୍ରଭୁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇ ପାରନ୍ତି ଓ ଜୀବନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ସେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅଟକାଇବା ଶକ୍ତି କାହାର? କେବଳ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଲେ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କି ସେ ଅଟକାଇଲେ କେହି ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଦିନ ସେହି ମୃତ୍ୟୁର କଞ୍ଚି ଥିବାରୁ ସେହି ହାନାନୀୟ ଓ ସଫିରାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟାଇଲେ। ସେହିଦିନ ସେହି ଶକ୍ତି ଥିବାରୁ ସେ ଲାଜାରଙ୍କୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। ସେ ଜାଇରସଙ୍କ ଝିଅକୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଠାଇଲେ। କେବଳ ସେ ହିଁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ। ସେ ହିଁ କ୍ଷମତାଶୀଳ ପରମେଶ୍ୱର। ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ରହିଅଛି। ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦୃଶ୍ୟ ଜଗତ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ। ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦିନ 1000 ବର୍ଷ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଶୈତାନକୁ ପାତାଳ କୁଣ୍ଡ ଖୋଲି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଚାବି ପକାଇ ରଖିବେ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସେହି ପାତାଳର କଞ୍ଚି ଅଛି। ସେ ଚାହିଁଲେ ପାତାଳ ଖୋଲି ସେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବେ। କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶୈତାନର ସକଳ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବିନାଶ କରିବା ଈଶ୍ୱର। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ନରକର ବଳ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷୟ କରିପାରିଲ ନାହିଁ। ଯିଏ ଫିଟାଇଲେ କେହି ବନ୍ଦ କରି ନପାରେ, ଆଉ ବନ୍ଦ କଲେ କେହି ଫିଟାଇ ନପାରେ। କେବଳ ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯାହାଙ୍କଠାରେ ଆପଣ ଭରସା ରଖିପାରିବେ। ସେ ହିଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର, ମୋ ଜୀବନର ଦିନେ ନା ଦିନେ ସେହି
ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ସେହି ମରଣ ଆସିବ, ତାହାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ ସେହି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମରଣ ଆସିବ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସହ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ମରଣ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାତାଳକୁ ନ ଯାଇ, ଆପଣ ନରକକୁ ନ ଯାଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ, କାରଣ ସେହି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆପଣ ମରଣର ଭୟରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନରକକୁ ଯିବି, କିନ୍ତୁ ନରକକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏହି ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ନିଜର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉଦ୍ଧାରକର୍ତ୍ତା ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ଆଉ ପାତାଳର କଞ୍ଚି ତାହାଙ୍କ ହସ୍ତଗତ, ମୃତ୍ୟୁର କଞ୍ଚି ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଜି ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ 3ଟି ବିଷୟ ଦେଖିଲୁ। ପାତ୍ମ ଦ୍ୱୀପରୁ ଜରୁରୀ ସମ୍ବାଦ, ଭୟ କର ନାହିଁ। କାରଣ କ'ଣ? 3ଟି କାରଣ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରଥମ କାରଣ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ଅନାଦିକାଳୀନ ଈଶ୍ୱର। ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଈଶ୍ୱର। ତୃତୀୟ କାରଣ, ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ଈଶ୍ୱର। ଆସୁ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭୟ ଦେଇ ଆମମାନେ ଗତି କରୁଛୁ, ମରଣର ଭୟ, ରୋଗର ଭୟ, ଜଗତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତି କରୁଛୁ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେହି ସାନ୍ତ୍ୱନାର ସମ୍ବାଦ, ସେହି ଆନନ୍ଦର ସମ୍ବାଦ, ସେହି ବିଜୟର ସମ୍ବାଦ ଦେଇ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେହି ଭୟ ଚାଲିଯାଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।